ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فطير السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. اللهم إني أعهدك إليك في هذه الحياة الدنيا بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى النفس فإنك إن تكلني إلى النفس تقربني إلى الشر وتبعدني من الخير وإني لا أتكل إلا برحمتك واجعل لي عندك أحدا توفيت إلى يوم القيامة إنك على تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك وإلهكم إليه الوحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدون لا تشركوا ولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنه يكيد كيدا وكيد كيدا فمهل للكافرين أمهلهم رويضان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد قلبه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد লক্ষ্মী সালাম জানাই আমার দয়াল নবীজির শরণে এই পাপিকে তরাইয়া নিবেন কঠিন হাসরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আর কত কাল থাকবে মরণ কি তোর হবে না দয়াল নবীজির দুরূদ শরীফ সদাই কেন পড়ো না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ এমন জায়গা জায়গা রে মন জায়গা রে নাই ঠিকানা মনে করে শৈবারে জায়গা রে নাই বিছানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা নবী গো আপনার ভালোবাসা জীবনের গুনাহ জড়িয়ে যায় নবী গো আপনার প্রেমের গালে ওয়াসে পুরনি জুব্বা পা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা নবী গো আপনার ভালোবাসা দুজকের আগুন নিয়া যায় নবী গো আপনার ভালোবাসা আল্লাহর ওলি পাওয়া যায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমরা সঠিকভাবে করি না কোথায় রয়েছে সে দায়ী করি না করি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে কারণ হাজারো কামের ভিতরে কাজের জিজ্ঞাসা করবেন কাজকে বদলিত আছে আছে না 1 মিনিট 1 সেকেন্ডের বড় সময় আসেনি আর যাই লাইলে দিব আমরা এই সময়টা কেউ দিব না দিত না ওখানে নামাজ আদায় করতে আর একটা কথা হচ্ছে আগে ডিলা কুলুপটা ব্যবহার করা রয়েছে জরুরি কারণ ডিলা কুলুপ ব্যবহার না হলে শরীর থাকতো অনেকে আছে নামাজ এটা ভুল কথা তুমি সারা জীবন নামাজ পড়তা না তোমার সারা জীবন ডিলা কুলুপ হইতা না তুমি প্রতিদিন 100 টাকা ফায়না খাইবা তোমার সারা জীবন তুমি না পাক অবস্থায় রইলা নামাজ পড়ো না পড়ো তোমার শরীর ফাঁক থাকবে ডিলা কুলুপ লইতে ড্রাইভার চালা সবই মাপ দিচ্ছে ডিলা কুলুপ লইতে ডিলা ড্রাইভার তো কি রাম লাগাইতাছ নামাজ কাম হইছে একদিকে নামাজ হইছে একদিকে আর হইছে কথাটা গুরুত্বপূর্ণ হইছে হালাল হারাম দা বাচ্চা আমি পেটের কিদা হারাম খাইলাম কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম খাদ্যটা আমার পেটের ভিতরে থাকবে একটা সাহায্য করবো আল্লাহ পাক একটা সাহায্য করবো না হ্যাঁ না হারাম খায় একটা সাহায্য করবো আল্লাহ বলে আপনি কি সারা জীবন আমার তো প্রশ্ন করতে পারেন বলে আপনি কি সারা জীবন হালালি খায় আল্লাহ খাওয়াইলে তো খাইতাম আল্লাহ যদি খাওয়াই না তো খাইতাম খাই বিশ্রাম লাগবে হালাল রিজিকের ফায়সালাটা আল্লাহ করে যদি ইচ্ছা করে আল্লাহর কাছে দূর চাই তা আল্লাহই ফায়সালা করে মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর কাছে কইলে কোটি কোটি রেনাত থাকে আল্লাহ যে কিবা ফায়সালা করবো আমি নিজে আল্লাহ করব আল্লাহ যে আর কালি এতটা রেনা 4 লাখ 5 লাখ রেনা লয়ে কালি হাইউ তাস করবা কোন সময় 5 ওয়াক্ত নামাজে দাঁড়ায় যায় নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে হাইউ তাস করে আল্লাহ তুমি আমার এই রেনা থেকে মুক্তি করো আল্লাহ তুমি আমার নিষ্পাপ বানায় তুমি আমার মুক্তি করো রেনা থাকতে তুমি আমার মুক্তি করো এই রেনা থেকে মুক্তি করে দুনিয়া থেকে আমার সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এটাই ডাইরেক্ট আর যদি এই কথা আল্লাহর কাছে না করে যদি এমনি খালি আগল ফাগলের মতো হাইউ তাস করে দেখি আল্লাহ শুনবো টেনশন হবে টেনশন যে কোন টেনশনটা শয়তান পরহরে তো এই টেনশনটা আমার আল্লাহর যে কাজটা এটা সব এটার থেকে বিরত রাখে আল্লাহর কাজটা যে 5 ওয়াক্ত নামাজ থেকে বিরত রাখে মানে দেন আগামী লেগে দেয় হ্যাঁ ওই যে শয়তানে ওয়াদা করছে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো আল্লাহর সাথে তো ওয়াদা আছে এই কারণে শয়তান যাতে না বিক্রি আর জিওগ্রাফার তো স্বাভাবিক সবার লাগে 2 ডেকে একখানা ক্লাস কিন্তু জিওগ্রাফার সব করে সাথে সাথে রাও করে জটিলতা আজকে আমি আর তুমি হিংসা রাখতে মরে যাই গা কালকে এই দিনের বেলা মারা গেলে যখন করি কব্বর করণের ব্যবস্থা হইব আমার তাড়াতাড়ি না কোন সময় ছেলে মেয়ে রাখে খালি কব্বর কোথায় তুলবে চেষ্টা কারণ এটা রাহার এটা দুনিয়াতে রাহার আন্ডারে ঘুরে লাগা রাহার ব্যবস্থা আছে দুনিয়া আছে নি ব্যবস্থা সব জিনিস লই অস্বীকার ব্যবস্থা আছে মৃত্যুর পরে দুনিয়াতে রাহার আন্ডার ব্যবস্থা নেই কারণ মৃত্যু আর সাথে সাথে করতে পারলে লাশটা কি আবার ঘরে ফিরে আনতারে আননের দুনিয়া আছে না চলো তো মরে করতে বাইরে যাবার উপায় যদি না থাকে তে এইটা সবসময় মাথার মধ্যে জ্ঞান রাখে মাথার মধ্যে জ্ঞান রাখে আর নিজের নফসটারে জিজ্ঞাসা করতে যে আমি যে কথাটা কইলাম ঝগড়াটা হয়েছে এটা কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে দুনিয়ার লাগে ভালো হয়েছে আখেরাতের লাগে তোমার কি খারাপ হয়েছে এটা তুমি জানো আমি জানি যেমন আমার ভাই বইলো 2 কথা 3 কথা তর্ক ভিতরে আগুন জ্বলতে বসে রক্ত তো জ্বলতেছে না জ্বলতেছে যেটা হোক আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ি আর কি আল্লাহ আমার ভাই বউয়ের পাশে ভাই সেনের পাশে শুধু শুকুর লাগে থাকে মানুষ শয়তান লাগে থাকে তারা ভেদে আল্লাহ এই কাম জানা কারণ মানুষ শয়তানের সব কিছু সবই ভালো
শয়তানে পারে না, কবির শয়তানে পারে না, মানুষ শয়তানে সব কিছু পারে। মানুষ শয়তানের তো বড় হ্যাঁ, তো মানুষ শয়তানের দাওয়াতে সব কিছু সব পারে। তো আল্লাহর কাছে হয়তো আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতেছে, আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে। আমরা সবারই এই জিনিসটা বাচ্চা চলতে হইব যে হালাল হারাম আর রিয়া হিংসার থেকে মুক্তি থাকতে। ডুসাইতে কপালের মধ্যে আধা কেজি দাগ বানাইছে, আধা কেজি দাগের তুমি কাজে গেল যতক্ষণ তাকে পরিষ্কার না আধা কেজি দাগ কামে লাগবো না। হস করে আয়া কেতারায় আরেকবারটা কেতারায় কাটলাম, সাইরান কাটতে কেত বাড়াইলাম, ওদের কোন দাম আছে আমার ওদের আমার 4 লাখ টাকা গেল তাকে হজে না গিয়া 4 লাখ টাকা মসজিদ মানে দান হয়ে যাতা, এতিমানার দাম হয়ে যাতা। এই একটা কাজে তোমার কেমন করবে, তোমার কবরের মধ্যে সব সুবহানাল্লাহ। আমরা তো বুঝি না, আর আমরা গরিবের হক দিছে 5 ওয়াক্ত নামাজ, 5 ওয়াক্ত নামাজের ভিতরে আল্লাহ নবীজিরে বলছে যে আমাদের উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সময় মতো 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, আমার সাথে আমাদের উম্মতে 5 ওয়াক্ত নামাজের ভিতরে 5 বার সাক্ষাৎ। নবীজি মেরাজ করতে গেছে আল্লাহর বাড়ি, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে, আর বলছে আল্লাহ আমি যে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করলাম, আমার উম্মত তো আমার প্রশ্ন করছে, আমার উম্মতের সাথে মেরাজ আপনি কিভাবে, তারা কিভাবে দেখবে? যে বন্ধু আপনি চিন্তা করবেন না, হের উম্মতের সাথে আমার 5 ওয়াক্ত হবে, 5 ওয়াক্ত নামাজের ভিতরে মেরাজ। সুবহানাল্লাহ। 5 ওয়াক্ত নামাজ আমরা সঠিকভাবে ধরে রাখতে হবে, কারণ হায়াতের নিঃশ্বাসের বিশ্বাস আছে না। তখন হাজারো কাম থাকলে আবু দিয়ে ফতুয়া দিলে হইতো না, কাম দিয়ে ফতুয়া দিলে হইতো না যে জামের বাড়িতে আমার গোয়ালি ভরা গরু আছে, এই গরুর সেবা করতে করতে বা সংসার কাজ করতে করতে আমি নামাজ পড়তে পারলাম, এই ফতুয়া দিলে আল্লাহর কাছে চান্স পাইতাম। ভাইয়া আছে তাহলে আমরা কি করতে হইব, আমরা নিজের কামটা নিজের কাজ নামাজ কোরআন পড়াটা নিজের কাজ। ফজরের নামাজ পড়ে সূরা ইয়াসিন পাঠ করলাম, জোহরের নামাজ পড়ে সবকটা আমি করলাম, আসরের নামাজ পড়ে সংসারের কাম শেষ করলাম, মাগরিবের নামাজ পড়ে তুমি নিরাপত্তা, তুমি আবার তুমি এশার নামাজ পড়ে মাগরিবের নামাজ পড়ে সূরা ওয়াকিয়া করবা, এশার নামাজ পড়ে সূরা মুলক করবা। কবরের আযাবটাকে যদি নাজাত পাইতে চাই আমরা, তাহলে প্রতি রাত্রে আমরা এশার নামাজের পরে সূরা মুলক কষ্ট এর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আর নামাজ যেমন অনেকে আছে না করি না, মাগরিবের নামাজ পড়লে কার বড় কোনো অভাব নেই, মাগরিবের নামাজ ফরজ কয় রাকাত? 3 রাকাত। 3 রাকাতের নিয়ত কিভাবে বাঁধো? পরে 2 রাকাতের মধ্যে সূরা মিলান আর 1 রাকাত আচ্ছা। এশার যে 17 রাকাত নামাজ, প্রথম তো সাইয়াত শুনলো, সাইয়াত তারপরে 3 তারপরে বলি আমার 2 রাকাতের মধ্যে সূরা, পরে আর 1 রাকাতের মধ্যে তো সূরা আছে, পরে আচ্ছা তাকবীর। ঠিক আছে, অনেকেরই পেস লাগে ভুল সংশোধন করা জরুরি, ভুল সংশোধন করা জরুরি। ভুলের থেকে সংশোধন করা সবচেয়ে ভালো, কারণ আমি সারা জীবন ভুল করে গেলাম, একজনের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম না এই ভুলের সংশোধনটা আমার এই ফলটা, কারণ আমার মনে একটা হিংসা রাখি, হিংসা গেলাম না জিজ্ঞাসা, এটা একটা হিংসা, এটা একটা রিয়াই যে নকশ শতানটা সব বেতের করে যে 2 হাত নকল জীবন করা করেছে আর হবে না, আর কত মানে বেতনের আগে 2 রেত তারপর বেতন করে আবার 2 রেত না তুমি অত কথা কহারে আমি কইছি না, একটা কথাই দূরে একটু বেশি কথা দরকার নেই। আর এক কথা হইছে এশার নামাজটা কইরা 2 রাকাত সালাতুল হাজত,
একবার আলহামদুলিল্লাহ, কারণ আমরা তো হাজতের আসামি সবাই, কোটা হাজিরাও লাগতো না, এই কারণে 2 রাকাত সালাতে হয়। আর যদি পারো এর মধ্যে পারতে বসে আমাদের শুরু আছে শেষ মাগরিবের পরে 3-6 রাকাত আওয়াবিন আছে, এডি তো আমরা করি না, 5 ওয়াক্ত নামাজের সব এডি আমার মাই করেছে, পড়লে কইছি না যে পড়লে পড়া কোনো শেষ নাই, আমল করলে লাভ আছে, সব আছে গুণ করতে। আর আঞ্জা করে লইয়া তুমি সব তুমি আওয়াবিন আর তাওয়াবিন যাও করে, তুমি সব রেসানি ঠিক মতো না করো, তুমি আওয়াবিন করে কি করবে, সব রেসানি করো ঠিক মতো। ফজর আর মাগরিবের মধ্যে 11 বার তওবা, 3 বার আলহামদুলিল্লাহ, 10 বার কুলহু, 11 বার দুরূদ ইব্রাহিম কইরিয়া, 500 বার তুমি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কইরিয়া, আস্তাগফিরুল্লাহ 100 বার, সুবহানাল্লাহ 100 বার, আলহামদুলিল্লাহ 100 বার, আল্লাহু আকবার 100 বার, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি 100 বার কইরিয়া, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কইরা 500 বার মাইরিয়া পরে তুমি যাও। এডি আমরা করার সময় আছে না, এডি আমরা করি, এডি না করলে তোমার শরীর আমরা করি না, বললে 500 বার তো করা মাগরিবে না। এই সব রেসানিটি এসে কবরের মধ্যে আমরা মূল তথ্য, যখন চতুর্দিক দিয়ে আযাব আইবে, এই যে তবজিটা পড়ছে সব চতুর্দিক দিয়ে কারণ চতুর্দিকে রাস্তা, কিন্তু মাগরিবের সময় পুরোটা যদি না করতে আমি এসার সময় হইলো ওইটা পুরোটা এসা জানের আগে শেষ করি। মূল তত্ত্ব হইলো নামাজের আগে পরে হইছে, হ্যাঁ নামাজ আগে সঠিকভাবে আদায় করতে হইব। আর ওযু গোসলটা হচ্ছে গোসল করে আনলাম, একটা ওযু নাই, গোসলের খরচ নাই, এই ওযু এই গোসলের কোনো দামও নাই, মূল্য নাই। ওযুর চাবি যদি ওই 2 রাকাত না, ওযুর চাবি কি, ওযুর চাবি হচ্ছে 2 রাকাত তাহিয়াতুল নামাজ, আর নামাজের চাবি হচ্ছে জান্নাতের চাবি হচ্ছে নামাজ, জান্নাতের চাবি নামাজ, আর নামাজের চাবি হচ্ছে ওযু, আবার ওযুর চাবি নামাজ, 2 রাকাত। আমরা তো এই মূলটাই আমরা আমি এই নামাজটা করি না, আম্মা করে, আমি 2 রাতে ওজুর তাইতুল নামাজটা আমি এটা করি না, আমার মায়ে করে, আমার মায়ে কয় করণে লাগে, মানে মনে থাকে ওই নামাজ বইটা না। আর যেটাই করো না হলো কোরআন করে কেউ কোরআন দেখবে, কোরআনে কইলে আমরা কই লেখাইতেছি, কোরআনের কারণে আজকে দুনিয়াটা গত হতে গেছে। অন্তত সারাদিনের ভিতরে না বলতে করি না, এই আজম হলো না না এইটা না, তুমি সকালে নাস্তা খাইবা, সকালবেলা উঠতে নামাজটা কইরা পরে যেমন বইলে নাই দুইটা চোখে মেয়ে বাবা না, তুমি বইলে তোমার চোখ যাবে, তুমি আগে নামাজটা কইরে শেষ করে তুমি এসি পুরা রাখবে, কইরে পরে আল্লাহ তুমি গিয়ে হিট করতে দেখো, ঘুমায় পরে ঘুমায় উঠে পরে করতে হবে, করতে হবে, সমস্যা পুরা না করলে ঘুমে ধরে না, ফসের মতন ঘুমে ধরে না। মানে একটা কথা পরের কথাটা আসমান সুন্দর, জমিন সুন্দর, আরো সুন্দর দুনিয়া, তাহার চাইতে বেশি সুন্দর আমার নবীর কালেমা, কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। রক্ত ঝরে ওই কারবালা, রক্ত ঝরে ওই কারবালা, ইমাম হুসাইন কান্দে যারে যার, চলে যায় ওই মদিনায়, ইসলাম বুঝি ডুবে যায়। সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। রক্ত ঝরে ওই কারবালা, রক্ত ঝরে ওই কারবালা, ইমাম হুসাইন কান্দে যারে যার, চলে যায় ওই মদিনায়, ইসলাম বুঝি
আজাব কালিমা সারাই উপায় নাই কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এসরে মুমিন করো রে পর্দা এসরে মুমিন করো রে পর্দা সময় কিন্তু আর বেশি নাই অন্ধকার কবরে কঠিন আযাব পর্দা ছাড়াই উপায় নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এসরে মুমিন করো রে কুরআন এসরে মুমিন করো রে কুরআন সময় কিন্তু আর বেশি নাই অন্ধকার কবরে কঠিন আযাব কুরআন ছাড়াই উপায় নাই কালিমা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এসরে মুমিন করো রে নামাজ এসরে মুমিন করো রে নামাজ সময় কিন্তু কার বেশি নাই হাসরের মাঠে কঠিন আযাব নামাজ ছাড়াই উপায় নাই কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এসরে মুমিন করো রে আমল এসরে মুমিন করো রে আমল সময় কিন্তু কার বেশি নাই জানি পাল্লাই কঠিন আযাব আমল ছাড়াই উপায় নাই কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এসরে মুমিন করো রে দুরুদ এসরে মুমিন করো রে দুরুদ সময় কিন্তু কার বেশি নাই কাউসার কাটে কঠিন আযাব দুরুদ ছাড়াই উপায় নাই কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এসরে মুমিন করো রে দান সদকা সময় কিন্তু কার বেশি নাই ফুকিরা গাটে কঠিন আযাব দান সদকা ছাড়াই উপায় নাই কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এসরে মুমিন করো রে জিকির এসরে মুমিন করো রে জিকির সময় কিন্তু কার বেশি নাই হিসাবে তার কঠিন আযাব জিকির ছাড়াই উপায় নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিশুকাল গেল যৌবনকাল গেল শিশুকাল গেল যৌবনকাল গেল চুলে পাক ধরেছে হঠাৎ একদিন শিশুকাল গেল যৌবনকাল গেল শিশুকাল গেল যৌবনকাল গেল চুলে পাক ধরেছে হঠাৎ একদিন সঙ্গে রে তোমরা আমার মন বলেছে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পূর্ব থেকে উঠে গেলা পূর্ব থেকে উঠে গেলা পশ্চিমেতে রওনা হয় হায়াতের যখন শেষ হয়ে যায় মরণে ডাকে বারে বার কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হায়াতের যখন শেষ হয়ে যায়
কবরে কে বারে বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পূর্ব থেকে উঠের বেলা, পূর্ব থেকে উঠের বেলা, পশ্চিমেতে রওনা হয়, হায়াতেরই যখন শেষ হয়ে যায়, হাসরের আগে বারে বার কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পূর্ব থেকে উঠের বেলা, পূর্ব থেকে উঠের বেলা, পশ্চিমেতে রওনা হয়, হায়াতেরই যখন শেষ হয়ে যায়, মিজানের আগে বারে বার কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হায়াতেরই যখন শেষ হয়ে যায়, কাউসারের আগে বারে ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জিকির এমনিভাবে করা যাতে জিকিরের দ্বারাতে কলব পরিষ্কার হয়, জীবনের গুনাহ হয়। যেমন নামাজ পড়লে নামাজের মতো পড়তে হয়। নামাজ পড় রে গহিরে ডুবুরিয়া, আল্লাহ নবীর তামসাদে কহ যাই নামাজে হইয়া। যখন শয়তানে বিরক্ত হবে তখন কি আর বা তোমার লাশটা চোখের সামনে বসে যেমন গুসল দিতেছে, কাকুন চালাচ্ছে এইভাবে শয়তান বিরক্ত করে এমনি হিমলে না মনে করে না মানে এইভাবে বাসায় বানায় যে অমুকরে দেখছি কাফুন চড়াইছে, যেমন আমারও এইভাবে কাফুন চড়াইতেছে, আমারও এইভাবে বইতেছে। সাচ্চা দিলে পড়লে নামাজ নামাজে আউলিয়া, সাচ্চা দিলে পড়লে নামাজ নামাজে আউলিয়া, নামাজ পড়লে আল্লাহ তামসালে কহ যাই নামাজে, আল্লাহ তামসালে কহ যাই নামাজে। সুবহানাল্লাহ। নামাজের মতো নামাজ পড়তে, এই নামাজের জান্নাত, এই নামাজের জাহান্নাম। সেই বকে দে নাই চিল্লা সুরতেন কেলা খেলি নবীরে দেখান কিবা একটা না একটা অত লাগবে, একটা না একটা উসিলা তো লাগবে। একদিন দুই দিন তিন দিন নবী গো 30 দিনের ভিতরে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপ্নে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপ্নে, মৌতের নিদানে আজরাইলের সামনে, নবী গো সুপারিশ করলেন উম্মতে, নবী গো সুপারিশ করবেন উম্মতে। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একদিন দুই দিন তিন দিন নবী গো 30 রোজার ভিতরে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপ্নে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপ্নে, কবরের নিদানে মঙ্গল নবীর সামনে, কবরের নিদানে মঙ্গল নবীর সামনে, নবী গো সুপারিশ করবেন উম্মতেরে, নবী গো সুপারিশ করবেন উম্মতেরে। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
দেখা দিবেন স্বপনে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপনে। হাসরের ওই ময়দানে সূর্যের ওই কিরণে নবী গো ছায়া দিবেন উম্মতরে, নবী গো ছায়া দিবেন উম্মতরে। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একদিন দুই দিন তিন দিন নবী গো কুরআন শরীফের তিলারে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপনে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপনে। মিজানের ওই পাল্লাতে নেকি মদিও জনে, নবী গো সুপারিশ করবেন উম্মতেরে, নবী গো সুপারিশ করবেন উম্মতেরে। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একদিন দুই দিন তিন দিন নবী গো কানো সদগার ভিতরে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপনে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপনে। তুলসীরার ওই কাঠেতে ৩০,০০০ রাস্তাতে নবী গো পার করবেন বিজলিতে, নবী গো পার করবেন বিজলিতে। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একদিন দুই দিন তিন দিন নবী গো দেখা দিবেন, একদিন দুই দিন তিন দিন নবী গো সকল আমলের ভিতরে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপনে, নবী গো দেখা দিবেন স্বপনে। জাহান্নামের কিনারে গুনাহগার উম্মতরে, নবী গো সুপারিশ কইরা তরাইবেন, নবী গো জান্নাত দিয়া তরাইবেন। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লিলির বিয়ার না মানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়ান পিতা করে দাও এটা কোন না আরে বসে এটা কোন এটা কোন যে বেশি খামলা এটা কোন কোন এটা গলা নিবে মা কোদালে মাটি। আমার মরণ আসবে কখন কেউ তো জানে না, আমার মরণ আসবে কখন কেউ তো জানে